insomma, dell'apertura delle miniere, no? È un po' particolare e tra virgolette strano dal suo inizio, dal 2003, appunto fine del 2003. Ottobre del 2003 abbiamo la bancarotta, il fallimento della TVX Gold e di conseguenza si passava tutta la proprietà allo Stato greco, no? La proprietà di cui parliamo sono questi 31.000 ettari. Il nostro sindaco attuale, il signor Pachtas, all'epoca era sottosegretario al Ministero di Economia. Nell'arco di 3 giorni accadono queste cose, no? Fa resuscitare la TVX Gold, ditta fuori gioco, insomma, in quanto ditta in bancarotta. Fa passare di nuovo la proprietà dallo Stato greco senza niente di... Cioè, le cose ufficiali è la legge, insomma, che ha inventato lui praticamente per i passaggi di proprietà, fa rientrare nel gioco la TVX Gold, fa mettere su una nuova società per azioni che sarebbe la Elas Gold, no? Un consorzio, con un capitale iniziale di 60.000 euro, fa ritornare la proprietà, la TVX come proprietaria, la quale fa il passaggio allo Stato greco e lo Stato greco la cede di nuovo alla Elas Gold, no? La quale dal 12, se mi ricordo bene, di dicembre del 2003 diventa la nuova proprietaria di questa zona qua, insomma, tutto compreso, no? Terra, macchinari, paesi e abitanti pure, insomma, perché indigeni. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζάνιου τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε ρε που είναι η γενιά του 40. Δεν έχετε μάνες, δεν έχετε μάνες. Να πω το εξής, ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή είναι παλιά. Λένε μερικοί ότι εδώ από την αρχαιότητα ακόμα γινόταν εξόρυξη και τώρα που έχουμε τα πιο σύγχρονα μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Η απάντηση είναι ότι άλλα μεταλλεύματα, άλλο χρυσό, πολύ πιο χονδρόκοκο μπορούσαν να πάρουν τώρα, ενώ εδώ ψάχνουν πλέον για πολύ μικρές περιεκτικότητες. Για να τα πάρουν αυτά θα πρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα χημικά και θα πρέπει να αλέσουν, να επεξεργαστούν με χημικά, να αποθέσουν στη συνέχεια τεράστιες ποσότητες εδαφικού υλικού. Και τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε μια εντατικοποίηση, αλλά αυτό στο οποίο είμαστε αντίθετοι τώρα είναι η επέκταση της δραστηριότητας σε περιοχή εκτός της παραδοσιακά μεταλλευτικής. Tra il 2003 e l'estate del 2006 ci sono stati i primi passaggi di proprietà, i primi passaggi di azioni della ditta, no? A partire dalle 2 persone, insomma, che erano il consiglio d'amministrazione di questo consorzio, no? Che erano tutti e 2 greci, soprattutto uno, un personaggio grosso, il signor Bobolas. Piano piano abbiamo sempre un maggiore coinvolgimento della European Goldfields, sempre di interessi canadesi, così si viene a formare una specie di proprietà di un consorzio al 2006 con una partecipazione del 30% circa della European Goldfields e 35% e altri vari, insomma, che ne so, tra cui Bobolas e vari, come la BlackRock, la Prudencia e via discorrendo.
la Goldman Sachs, insomma, cioè tutta la bella gente, insomma, dell'economia finanziaria, insomma, no, mondiale, ci stanno in mezzo a queste, pure nel nostro caso, insomma. Però diciamo che la cosa assume una importanza particolare a Megali Panagia perché dall'82 in poi diciamo che l'attività mineraria per Megali Panagia era diventata imposta comunque, ma lo era una delle attività produttive economiche principali di qua, no? E quindi era importante per noi che Megali Panagia dicesse di no, insomma, a queste attività. Οι ζημίες αφορούν στα νερά, αφορούν στο έδαφος, αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, αφορούν στην καταστροφή δασικού πλούτου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και δεν θα περιοριστεί μόνο τοπικά, ειδικά η ατμοσφαιρική ρύπανση ξεφεύγει. Θα φυσήξει ώρες και θα φέρει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Μέρα νύχτα είμαστε εδώ. Μέρα νύχτα, όλο το 24ωρο. Το βράδυ από τις 8 μέχρι τις 12 εδώ είναι 40-50 άτομα. Και μωρά έχουμε, έχει πολύ κρύο το βράδυ. Φυσάει από εδώ, φυσάει από εκεί, γίνεται ο χαμός. Και ανάβουμε με φωτιά το βράδυ για να μπορούμε να σταματήσουμε. Γιατί το βράδυ έχουμε και μωρά παιδιά εδώ. Έχουμε γυναίκες με τα μωρά τους. La ditta ha voluto fare, la compagnia ha voluto fare il gioco, insomma, Megali Panagia, promettere e escludere possibilità di altro tipo di sviluppo, insomma, si potrebbe dire. Non è vera questa cosa, però dall'altra parte ci sta gente che abbocca, insomma, gente che gli piace sentire, insomma, promesse. E quindi abbiamo una bel 30%, si potrebbe dire, della popolazione del paese che è a favore della ditta. Noi ci siamo accorti di quello che stesse succedendo nel 2006, estate del 2006, quando è venuto nelle nostre mani la prima bozza del business plan della Hellas Gold. Come prima reazione contro questo progetto ci sta, diciamo, è la manifestazione, l'iniziativa del dicembre del 2006, era il 9 di dicembre se mi ricordo bene, alla quale hanno partecipato più di 1000 persone di Megali Panagia soprattutto. E diciamo che si è sentito per la prima volta il no alle attività minerarie nella zona. Quello ha creato problemi in qualche modo alla ditta, cioè l'ha costretti a guardare Megali Panagia con un occhio di riguardo perché appunto era l'attività che aveva sostenuto gli anni precedenti tutta l'attività mineraria nella zona e ci si è trovati davanti praticamente ai pensionati delle miniere che dicevano questa volta basta. La prima reazione o la nuova reazione, o se volete resistenza, riguardo nasce a Megali Panagia in quel dicembre là. Prima però in quel momento si concretizza perché da quel momento cominciano pure
tutta una serie di attività di controinformazione durante tutti i momenti di promozione del progetto in Grecia. Και η περιοχή δεν θα αντέξει. Και δεν είναι θέμα να πάρουμε μέτρα τέτοια, να κάνουμε παρακολούθηση. Όλα αυτά χρειάζονται βέβαια σε κάθε δραστηριότητα που προκαλεί όχληση στο περιβάλλον. Αλλά δεν αρκούν στην περίπτωση αυτή. Η παράδοση είναι ότι η παρακολούθηση των έργων και η επιβολή της νομοθεσίας δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Πέρα από αυτό ζητάμε κάτι αδύνατο. Η περιβαλλοντική μελέτη, η περιβαλλοντική όρη μάλλον που έχουν, προβλέπει ότι η εξκαφή εκεί που κάνουν θα γίνεται με μετροπόντικα και χωρίς εκρηκτικά. Η εταιρεία αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να προχωρεί με εκρηκτικά και έχει και ένα περιβαλλοντικό σκεπτικό ίσως πίσω από αυτή. Από αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος το σκεπτικό της. Η ουσία όμως είναι ότι δεν φρόντισε να αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι, τους παραβαίνει χωρίς κανένας να ενοχλείται. Dal 2009 quello che cambia è che è la prima volta che la ditta esce dai suoi uffici, no? Esce da tutta la cosa propagandistica e tenta di portare la prima trivella in montagna. Noi ci siamo accorti un paio di giorni dopo e abbiamo indetto un'assemblea popolare al paese, ben partecipata si può dire, e si è deciso di andare su e cominciare a discutere insomma con questi. E dopo un paio di giorni, senza tensioni particolari, siamo riusciti praticamente a bloccarli e a mandarli via. E alla fine si è costruito un bel comb, ovvero una casetta insomma così costruita da argilla e legno. Sgombero e demolizione della cosa ci sono stati due dall'ufficio della forestale e dalla regione, mai eseguiti, perché pure loro riconoscevano insomma che era un approccio prima di tutto con materiali riciclabili, materiali che erano appunto legno e argilla. Questo veniva riconosciuto, si vede proprio negli ordini di sgombero e di demolizione, tant'è vero che non si sono avvicinati loro mai là, e questo presidio è durato per 3 anni, fino al 20 marzo del 2012. Ci sono stati organizzati campeggi, ci sono state organizzate iniziative, era il punto di riferimento, il presidio era il punto di riferimento. Fino a quel momento no, la ditta non è stata particolarmente aggressiva nei confronti di quelli che reagivano a questo progetto. Εγώ καλλιεργώ εδώ από τον παππού, ας πούμε, τα χτήματα εδώ πέρα, ο οποίος ήταν επί τουρκοκρατίας εδώ, αυτό το χωράφι. 100 χρόνια πριν. Ναι, 100 χρόνια πριν, ναι. Και ήρθα, ας πούμε, για να μην είμαι και άνεργος στην πόλη, ταυτόχρονα, ας πούμε, και τα καλλιεργώ. Δεν πήρα ούτε €1, ας πούμε, εδώ να τα λέμε και αυτά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
δούλευε στα ορυχεία και τον διώξαν και ήρθε εδώ και έζησε την οικογένειά του. Ανέθρεψε την οικογένεια. Υπήρχαν και άλλες οικογένειες εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, του 20ου αιώνα αρχές και στα μέσα. Μετά το Αντάρτικο άρχισαν και τα εγκαταλείπαν εδώ. Αλλά τώρα είμαστε σε δύσκολη θέση. Sono in difficoltà. Πρέπει να, όπως δείχνουν τα πράγματα, να εκενώνω την περιοχή. Και εσύ πόσα χρόνια είσαι που ξεκίνησες? Εγώ ξεκίνησα από το 81, ας πούμε, να καλλιεργώ εδώ πέρα. Αλλά τώρα η εγκατάσταση του Χρυσοθύρων εδώ δίπλα μου βαραίνει τα πράγματα. Εδώ είναι στο 1 χιλιόμετρο περίπου, 1,5 χιλιόμετρο είναι. Το φράγμα είναι 500 μέτρα δίπλα μου εδώ πια και δεν έχει νόημα αν αρχίσουν αυτοί, αν το υλοποιήσουν τελικά, αν μας κάμψουν τελικά. Αν δεν αλλάξει και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τους έχει δώσει όλες τις άδειες, έχει φέρει όλη την αστυνομία εδώ της Βόρειο Ελλάδος εδώ επάνω. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Μας διώκουν συνέχεια, ας πούμε, με αβάσιμες κατηγορίες. Έχουμε διώξεις, έχουμε 4 φυλακισμένους, 4 παλικάρια αυτή τη στιγμή. Είναι στη φυλακή. Nel frattempo, no, cambia tutto il quadro di proprietà. No? Dal 2006 al 2012 la European Goldfields è iniziata con un 30%, però nel frattempo cominciava ad acquisire azioni da parte del signor Bobola soprattutto, con i capitali molto probabilmente, da quello che si è capito, di un certo signor Frank Timis, no? Proprietario di un'altra ditta che era proprio management di questa cosa qua, la Global Mineral Resources. A febbraio del 2012 la proprietà insomma era composta dal 95% di azioni della European Goldfields e il 5% di Actor, sempre Bobolas. Dopodiché 3 mesi dopo arriva l'Eldorado Gold Corporation e dice insomma pacchetto mio. Eldorado Gold plans to extract 24,000 tons per day from Skouries, using 6 tons of explosives. E diventa la nuova proprietaria. Però c'è una differenza, insomma, che l'Eldorado Gold non sarà una delle grosse insomma, ditte di estrazione, però è una vera ditta di estrazione. Per sfortuna nostra e della montagna c'è stato un inverno pesante ed era il primo inverno che siamo andati via dalla montagna. Non ci potevamo stare perché quando è nevicato non ci stava gente su, fatto più di 1 metro di neve insomma sulla montagna, durato più di 1 mese insomma durata questa cosa, e quel periodo ci siamo allontanati, ci siamo accorti inizio di marzo che c'era attività, insomma si cominciava da esserci movimento. Είναι στο άλλο το χωράφι που έχω εκεί δίπλα ακριβώς, πήγαμε μηχανικό, είχε το GPS, ας πούμε, είχε τα σχέδια της εταιρείας και είναι στο 1 μέτρο η βάση του φράγματος, ας πούμε, είναι στο 1 μέτρο από το χωράφι μου, ας πούμε. Η προηγούμενη εταιρεία είχαν έρθει να με το ζητούσαν να με το αγοράσουν, δεν το πουλούσα εγώ και υπάρχει μια ένταση, ας το πούμε. Έρχονται φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη και μπαίνουν στον έλεγχο εδώ της αστυνομίας και φρύτουν οι άνθρωποι. Λένε, σου λέει, τι συμβαίνει εδώ, ότι η αστυνομοκρατία είναι με πιστόλια, να έρθουν να με προσεγγίσουν εδώ. Τώρα ξέρεις, το επόμενο στάδιο είναι να κόψουν τελείως τους δρόμους εδώ. Δεν θα μπορώ ούτε από εκεί να έρχομαι. Ούτε θα τους κόψουν τελείως εδώ. Εκεί στο φράγμα γύρω θα κάνουν σαν περιφερειακό και θα κλείσουν αυτόν τον δρόμο που ήρθατε. Θα chiuso questa strada che... E così nel 20 di marzo ci si è trovati in poca gente a presidiare insomma nella montagna, e lì è cominciata una storia particolare per la zona, cioè non ha esitato la ditta a mettere gli uni contro gli altri. E dopo 2 o 3 ore, insomma, forse di più, di battibecchi insomma con il personale della ditta e in mezzo alla polizia, è arrivata la notizia che le sirene della fabbrica hanno suonato a raccolta degli operai, ha raccolto tutto il suo personale, i 350 famosi, più
ne hanno raccolto in giro, insomma, così altri 150 circa, ai quali promettevano lavoro, ma anche lavoro, insomma, di 2 o 3 giorni, no? Quindi hanno trovato gente, che ne so, gente di merda, insomma, in sostanza varia, no? Che non ci ha pensato 2 volte né a quello che stesse per fare, o gente che comunque non ha mai capito nulla, in sostanza. L'hanno portati su, circa 500, e si sono trovati da una parte una quarantina di persone, dall'altra 500, che c'è stata la carica, insomma, di questi qua, e di conseguenza, insomma, hanno cacciato via la gente di su, insomma, no? La foga, la voglia, insomma, di distruggere la resistenza, eccetera, è stata pure registrata in qualche modo, no? Cioè, hanno strappato, per dire, il tetto, le cose, insomma, che, non so, che sostenevano del presidio con i denti, insomma, non si fotografavano così. La TVX Gold all'epoca, anche ci sono stati circa 6 anni di scontri pesanti, no? Con dichiarazione di stato d'emergenza e di legge marziale, ad Olimpiada, per esempio, dichiaratamente era da parte della TVX affare dello Stato, della compagnia e di chi reagisce a questa cosa qua, non degli operai. Gli operai devono fare il loro mestiere. La cosa nuova, insomma, no? La novità in questa situazione è il coinvolgimento diretto questa volta degli operai, del personale della ditta, nella rivendicazione come dire, insomma, della proprietà della ditta. Κάθε περιοχή έχει μια φυσική ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Κάποιες φυσικές αντοχές και ακόμα αν πρόσκαιρα τις ξεπεράσουμε μπορεί να επανέλθει. Εδώ πάμε σε μια κλίμακα εκτός αυτών των ορίων. Υπάρχει προφανώς. Αλλά αυτό είναι άλλο να είναι στη φυσική του κατάσταση και άλλο να το κάνουμε σκόνη. Άμα το κάνει σκόνη, προφανώς θα φύγει και στην νερά και στην ατμόσφαιρα. Πιθανόν εμένα εδώ αρχίζουν, σχεδιάζουν και εδώ δρόμο επάνω, πιθανόν να με ανοίξουν από εδώ, δεν ξέρω, άσε τι να κατάστη, είναι τρέλα να μου. Έρχονται κάποιοι αστυνομικοί πολλές φορές, περνάνε από εδώ, μερικές φορές τυχαία, εντάξει, μερικοί είναι και γνωστοί από το γύρω χωριά, αλλά γενικότερα είναι το κλίμα τεταμένο. Γίνανε εδώ πέρα συγκρούσεις δίπλα μου, ας πούμε, πέσαν δακρυγόνα, είχαν φέρει ματ, έγιναν πολλά τέτοια, δεν μπορώ πια να στατώνω. Βλέπω τα παιδιά, νέα παιδιά να κινδυνεύουν εδώ οι ζωές τους, και εγώ άνθρωπος είμαι, ας πούμε. Με πειράζει πάρα πολύ αυτή η βαρβαρότητα που φανερώθηκε εδώ. Είμαστε σαν, όπως είπε και η Ναόμι Κλάιν, ας πούμε, μόνο στη Γάζα τέτοιο έλεγχο. Indicativo, per dire, il fatto il come si muove il nostro sindaco, no? E le sue guardie del corpo sono una ventina, trentina, insomma, di minatori, ovunque lui vada. Ha gestito tutti i pacchetti, insomma, di finanziamenti da parte dell'Unione Europea, insomma, verso la Grecia dal 96 al 2004, in quanto sottosegretario all'economia, responsabile della gestione di questi pacchetti, l'ha gestiti nel modo che l'ha gestiti, ecco la situazione attuale della Grecia, insomma. Cioè, è un sindaco che parla, quando parla della ditta, insomma, e del progetto della ditta, parla in prima persona plurale. Noi faremo, noi assumeremo, noi risolveremo con i soldi altrui, no? È un'emanazione vera del potere, insomma, quando il potere svalvola, insomma, quando il potere comincia a funzionare, insomma, al di fuori della logica delle democrazie occidentali, insomma. Quando il potere diventa arbitrio, insomma, no? È una emanazione di questa logica, eppure il nostro sindaco, insomma, è uno di quelli che non si fa nessun tipo di scrupolo, no? Uno che ha vinto con un 32% le elezioni amministrative qua e vuole in ogni modo sostenere e convincere gli altri che possiede la maggioranza assoluta, no? Tutti gli altri sono emarginati, sono 5 anarchici, 5 cafoni o 10, insomma, che non vogliono il progresso, non vogliono lo sviluppo, mentre lui, insomma, rappresenta, come dire, la popolazione, no? Υπάρχει μια προπαγάνδα από την τηλεόραση που λέει ότι και πιάνει στον κόσμο, λόγω και της οικονομικής κρίσης, να αξιοποιήσουμε το χρυσό μας, να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο για να βγούμε από την κρίση. Per quanto riguarda il mondo accademico, non esiste nessun tipo di sostegno nei confronti e a favore delle tesi della ditta. Να πω εδώ ότι προστίθεται και το ωκεάνιο, το οποίο δεν υπάρχει φυσικό στην περιοχή, αλλά και αυτό υποτίθεται ότι θα κατακρατείται εκεί και δεν θα ξεφεύγει. Αυτό είναι μια υπόθεση ελαφρώς υπερβολική.
Gli unici come partito, insomma, che sostengono l'anno ammessi si sono fotografati insieme sono quelli con i rappresentanti dei cosiddetti minatori, insomma, qua sostengono apertamente questo investimento. E Alba Dorata non li riconosciamo più come operai, no? È gente, insomma, che ne so, pagata dalla ditta per fare i comodi della ditta e per di più per fare la spia, insomma, alla polizia. No, cose che in Grecia degli anni sotto occupazione tedesca, cose che si facevano, insomma, portando il cappuccio, insomma, no? Il passamontagna per non essere riconosciuto, questa volta si fanno a viso aperto, scoperto. Η Επιτροπή της Θεσσαλονίκης, της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορα κινήματα και οι οποίοι όλοι μαζί αυτοί στηρίζουν τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, γιατί όπως ξέρετε η Χαλκιδική είναι η αυλή της Θεσσαλονίκης, έτσι. Δεν υπάρχει πια δηλαδή διαχωρισμός. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο, αλλά όλος αυτός ο κόσμος, ή κατά πλειοψηφία θα έλεγα, έχει μία μικρή ή μεγάλη σχέση κυρίως αγάπης με τη Χαλκιδική, έχει εξοχικά εκεί, έχει φίλους, συγγενείς. Ο περισσότερος κόσμος κάνει διακοπές στη Χαλκιδική. Και επίσης ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι καθόλου μακριά από τα μεταλλεία, από τον τόπο δηλαδή όπου θα συντελεστεί το έγκλημα. Θα έλεγα ότι οι επιπτώσεις θα είναι εξίσου οδυνηρές και άμεσες, γιατί σε ευθεία απόσταση είναι 60 χιλιόμετρα. Nella stessa legge che riguarda, insomma, il passaggio di proprietà dallo Stato alla Ellinikos Chrysos, alla Hellas Gold, no? Ci stava pure un secondo punto che riguardava le proprietà di Porto Caras, a Marmaras, sud della Grecia, no? Erano praticamente dei terreni boschivi che lui cedeva al proprietario dell'albergo di Porto Caras, così per costruire nuove casette, insomma, bungalows e cose del genere, no? L'hanno sgamato per quella cosa, che era un progetto, insomma, tutto sommato di poco conto, no? Tant'è vero che l'hanno mandato via addirittura dal partito socialista, insomma, e dal PASOK, è stato cacciato via proprio, e di malo modo pure. Però questa parte della legge che riguardava questo passaggio di proprietà è rimasta tale quale. E quindi ti trovi davanti una persona del genere, di conseguenza se il loro capo è così, figurati quello che sono gli altri che stanno sotto, insomma, e aspettano ad ogni modo, credono alla sua promessa, per dire, di 4.000 posti di lavoro, di 5.000 posti di lavoro, diretti, cose assurde. Η Χαλκιδική στο σύνολό της έχει πρόβλημα με τα νερά, έχει έλλειμμα ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Η περιοχή συγκεκριμένη έχει πολλά νερά, δηλαδή ο Κάκαβος, εκεί που πρόκειται να γίνει η επέκταση, έχει πολλά νερά. Αυτά τα νερά μοιραία θα υποστούν πάρα πολύ μεγάλη βλάβη. Γιατί? Γιατί για να γίνει η εξόρυξη που πρέπει να γίνει χωρίς νερό, δεν μπορεί να έχουν νερό και να κολυμπάνε μέσα εκεί πέρα και να βγάζουν τα μεταλλεύματα, θα πρέπει να κατεβάσουν τη στάθμη κατά 700 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντλούν τεράστιες ποσότητες νερού. Ένα μεγάλο μέρος θα το χρησιμοποιήσουν στην επεξεργασία που θέλουν να κάνουν, άρα αυτό τελείως αφαιρείται, και το άλλο υποτίθεται θα το επαναφέρουν, αλλά σε άλλο σημείο της μελέτης λένε ότι θα το ρίχνουν στη θάλασσα. Άρα πάλι θα χάνεται. Για να τα πιάσεις θα πρέπει να κάνεις φράγματα. Πού θα κάνεις αυτά τα φράγματα και αν τα κάνεις, τι ποιότητα θα έχουν λόγω της σκόνης που θα υπάρχει στην περιοχή, η οποία σκόνη είναι επιβαρημένη με βαριά μέταλλα. Το νερό μου κοντεύει, η πηγή μου κοντεύει να στερέψει. Κάναν πολλές γεωτρήσεις εδώ επάνω, ας το πούμε, και είναι μοίρα αυτό. Το ποτάμι κάτω, αν δείτε, είναι σαν αυλάκι έγινε. Πολύ λίγο νερό έμεινε.
Αυτοί αντικειμενικός τους στόχος είναι να αποστραγγίσουν όλο τον υδροφόρο ορίζοντα εδώ, να πέσουν τα νερά πολύ χαμηλά για να μπορούν να σκάβουν. Guarda uccello. Εδώ είναι τα νερά, ας πούμε, σε αυτό το σημείο αυτοί που θα κάνουν το φράγμα, υδρεύονται από εδώ κάτω 5-6 χωριά, ας το πούμε, που παίρνουν νερό από εδώ. Αυτά τα νερά θα είναι δηλητηριασμένα. Μια φορά κατά λάθος ένας διευθυντής τους εδώ, να σε φέρω νερό, με είπε, επειδή άρχισε, τους είπα, λέω έτσι, και με στερέψει το νερό, θα έρθω κάτω εκεί και θα σκοτωθούμε. Σε φέρω εγώ νερό, με λέει. Τι, με το είπε 5 φορές, έλα κάτω στα γραφεία να σε φέρω νερό εγώ. Λέω, δεν θέλω, λέω, εγώ θέλω το δικό μου το νερό, λέω. Nel 2010 abbiamo la formazione di altri comitati, soprattutto quello di Ierisos, no? Che diciamo siccome è un paese più lontano rispetto alla miniera, insomma, un paese che non è stato mai coinvolto così strettamente e direttamente nell'attività mineraria. È gente, insomma, che ha un'attività economica diversa e di conseguenza c'è un coinvolgimento più, come sarebbe, insomma, più univoco, no? Contro la miniera. Γιατί έχουμε τα παιδιά μέσα. Τα παιδιά δεν μας τα δικάσανε. Απλώς έδωσε ο Δάνδης, ο υπουργός από κάτω την Αθήνα, να προφυλακιστούν για πολιτικούς λόγους. Και μας τους έχουν όμηρους. Δηλαδή τώρα η εταιρεία μας απειλεί. Τι λέει, θέλετε να βγουν τα παιδιά από τη φυλακή? Που γράψτε ένα χαρτί να ξεκινήσει το έργο. Questa è una montagna particolare, no? È la montagna, per dire, dei partigiani della Resistenza, è la montagna dei membri del Partito Comunista o dell'esercito del Partito Comunista, insomma, durante la guerra civile. Per 2 anni, no? Questa montagna è stata bombardata, insomma, facendo uso pure delle napalm all'epoca, e per 2 anni che bombardavano non sono riusciti a tirare fuori i partigiani, insomma, di là. Di conseguenza chi entra là e si barrica, no? Ha un vantaggio da questo punto di vista, insomma, grosso, no? Perché la montagna ti permette questo, come dire, insomma, è una buona alleata quando la montagna sta dietro di te, insomma, no? Una volta che ti mandano via di là, tutto diventa problematico, no? Il tentativo di rioccupare la montagna, anche se sarà partecipato, eccetera, eccetera, da gente, non è una cosa facile. Contro i tedeschi c'è grande. Qui c'erano persone che resistevano contro το αρχηγείο τους τώρα εδώ στο Cacavo. Dove era la loro base era qua a Cacavo. Ναι, guerra civile. Quindi tu sei l'ultimo partigiano? Sì, sì. Era marzo del 2010, nell'aprile o inizio maggio la Grecia è entrata nel moratorium, insomma, no? Ovvero ha accettato il sostegno della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, della Banca Centrale, insomma, di questo organismo di sostegno, insomma, che hanno inventato per questa situazione. Loro circa 1 mese e mezzo prima dichiaravano che pubblicamente in Svizzera, in un incontro, insomma, là, di presentazione dei loro progetti, che praticamente la Grecia entra in una fase favorevole per questo tipo di investimenti. Loro sapevano come sarebbero andate le cose, no? Lo sapevano bene, si sapeva in che fase entrava la Grecia, quindi forse per quello che il profilo, insomma, che mantenevano era basso, no? Non creavano tensioni, non c'era bisogno, aspettavano praticamente l'evoluzione della cosa economica in Grecia.
Noi non possiamo pensare che se la Grecia non stesse in queste condizioni economiche, no, che un progetto del genere poteva andare avanti. Ο δυτικός πολιτισμός είναι αυτό, Αναστάση, καταστρέφει και εδώ δεν είναι, ας πούμε, τύπου Αυστραλίας ή Καναδά που είναι 20-25 εκατομμύρια σε μια ήπειρο ζουν. Εδώ είναι τα χωριά ευθεία 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, υπάρχει κόσμος, ας πούμε, γύρω-γύρω εδώ. Είναι il golfo di Rissos si vede da questo punto. È un territorio piccolo. Υποστηρίζουν την επένδυση οι εργαζόμενοι, οι πολλοί από τους εργαζόμενους, γιατί όταν το ποσοστό ανεργίας είναι 30% στην Ελλάδα, το να χάσει τη δουλειά σου είναι τραγωδία. Αλλά από την άλλη μεριά πιστεύω και υπάρχουν μελέτες από άλλους επιστήμονες ότι θα χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που υπάρχουν τώρα από την επέκταση των δραστηριοτήτων. Όλοι, και μελισσοκόμοι και υλοτόμοι, όλοι αυτοί θίγονται άμεσα. Δηλαδή, και υπάρχουν και μελέτες που αποδεικνύουν ότι οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν θα είναι περισσότερες από αυτές που θα δημιουργηθούν. Και αυτές είναι και αειφορικές οι θέσεις. Συνέχεια είναι αυτοί, θα καταστρέψουν εδώ, δεν ξαναφυτρώσει εδώ επάνω τίποτα. The soil will be acidified and polluted with heavy metals, rendering it unsuitable to sustain all life forms, plants and animals. Mining activities also put human health under great risk. People's livelihood in the region relies heavily on beekeeping, fishery, forestry, farming and tourism. I 350 la verità è che non è che sono venuti di loro spontanea volontà. Sono saliti sugli autobus della ditta, insomma, col blocchetto. No? O sali o lunedì in cassa integrazione, le cose sono chiare. Non è che la ditta, insomma, è andato così come alla leggera, insomma, nei confronti del suo personale. Dopodiché trovare in zona, insomma, che ne so, in 20.000 abitanti, così trovare anche 150 persone, insomma, di merda, no? Di mercenari, insomma, di ogni tipo, non è una cosa così difficile dal momento che c'hai già alle spalle 2 anni di crisi economica pesante. Διχάσαν τον κόσμο, κάνουν προσλήψεις, αρθρώες προσλήψεις και δημιουργούν ένα στρατό μισθοφόρων και διχάσανε την τοπική κοινωνία. Όσοι δεν σκέφτονται λίγο βαθύτερα, σκέφτονται έτσι επιφανειακά που κοιτάζουν ένα μεροκάματο, ας πούμε, να βρούνε, αυτή είναι έφορο έδαφος για αυτούς και τους χρησιμοποιούν. Ναι, είναι αδυσόπιτη αυτή η εταιρεία. Χρησιμοποιεί όλα τα ψέματα, bugie, molte bugie. Ci siamo trovati gente, insomma, che partecipava ai comitati che il giorno dell'occupazione della montagna da parte loro, insomma, l'abbiamo trovata dall'altra parte, no? Sì, io non sai, ma qua, là, la famiglia, il prestito, il debito che ho, le cose, la casa, non si sa, insomma, di scuse infinite ci possono essere, no? Non ho latte da dare ai miei figli, eccetera, eccetera. Li trovi con dei casoni, insomma, che ne so, delle macchine nuove, gli unici, insomma, che in Grecia che comprano macchine nuove sono questi qua, insomma, no? Non sono operai, non fanno parte, io non è che sono un operaista, però per quanto mi riguarda, e non solo me, no, non fanno parte di quello che in vecchi termini potrebbe essere la classe operaia, insomma, no? Un'altra specie, no? È quella della servitù volontaria proprio, insomma, no? Cioè, nessuno di loro ha letto il contratto di assunzione. Έχουμε και στο χωριό, υπάρχει πια φιλιοπολεμικό κλίμα στο χωριό. Όσοι δουλεύουν, κάποιοι από αυτούς που δουλεύουν γίνονται εταιρικότεροι της εταιρείας Αναστάση και χτυπήσανε και, ξέρεις, και 2 κοπέλες και έχουν γίνει πολλά επεισόδια στο χωριό με έτσι αψιμαχίες και βρυσίδια και δεν συμμαζεύεται να μου. Δεν θέλω πια ούτε στο χωριό να βγαίνουν. Με κατέχει και εμένα πια αυτό, ναι. Ναι, πώς είναι, θα γίνω πρόσφυγας κι εγώ. Fuggiato. La cosa triste è che i giornalisti, no? Gente, insomma, simpaticissima, no? Gente ruffiana, insomma, gente senza nessun tipo di dignità, ripropongono e ripetono quello, come si chiamano, i bollettini, insomma, dell'ufficio stampa della ditta, insomma. Una specie di santo graal, insomma, che ne so, ci deve esistere sempre. Come si salverà l'economia?
il treno a alta velocità salverà l'economia locale, salverà l'economia europea, salverà l'economia italiana, insomma, no? Questa cosa delle miniere qua salveranno l'economia ellenica, l'economia europea perché troverà metalli, insomma, al proprio interno. E vai a guardare, insomma, scusate un attimo, che non so, questa è una ditta canadese, no? L'oro in caso, una volta estratto, semmai andrà nei depositi di Toronto, mica andrà, insomma, che ne so, nella Banca Centrale Europea. Eppure la signora Merkel sostiene tutto questo, come dire, insomma, il movimento dei capitali mondiali, insomma, no? Και δεν θα σωθεί η Ελλάδα από αυτό. Δεν έχουν τολμήσει οι βουλευτές να νομοθετήσουν ούτε στοιχειώδη μεταλλευτικά δικαιώματα. Και αν σας πει κάποιος ότι υπάρχει στο νέο μεταλλευτικό κώδικα, εκείνο που υπάρχει είναι άνω όριο. Δηλαδή, λένε ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να πάρει μέχρι 2%. Δεν λένε ότι πόσο κατελάχιστον πρέπει να πάρει. Που εμένα επίσης με άφησε άναυδο όταν το διάβασα. Μα αυτό ήταν το κατόρθωμα. Ποιανού τα συμφέροντα εξασφαλίζεται? Αυτό που κάνει την εξόρυξη του ελληνικού κράτους. Τι θα έπρεπε να εξασφαλίσετε, εν πάση περιπτώσει. While ignoring communities' protests, is it not an ambassador's duty to deliver Greek public opinion to Canadian citizens? Δεν το αγοράσαν. Αυτό παραχώρηση είναι για 11.317.000 stremata. Il 20 marzo c'è stata l'occupazione della montagna da parte loro. Diciamo la reazione è stata quasi immediata da parte dei comitati, della popolazione. È stato occupato il municipio a Ierissos, subito dopo, per 3 giorni. E diciamo che lì si è organizzata la prima manifestazione del 25, 5 giorni dopo c'è stata la manifestazione del 25 marzo, insomma. È cominciata da Ierissos, è partita da Ierissos, è venuta verso qua. Fino all'ingresso della montagna, dove nel tentativo della gente, insomma, di andare un po' oltre lo schieramento della polizia, è ovvio che c'è stata la prima carica, insomma, la gente qui, tanta gente non si ricordava i lacrimogeni, non sapeva cosa fossero i lacrimogeni. Cinque giorni dopo, il 30 di marzo, mi sa, se non sbaglio, c'è stato il presidio fuori dal municipio, no? E durante lo svolgimento di uno dei consigli comunali, insomma, forse l'ultimo che ha fatto il signor Pachtas alla sua sede naturale. E niente, ci sono state contestazioni pesanti. Φαντάζεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το μεταλλευτικό πεδίο, αν ενεργοποιηθεί και μπει σε λειτουργία, με ανοιχτά ορίγματα, μόνο οι σκουριές, σύμφωνα με τη μελέτη, θα σηκώνει 3.000 τόνους σκόνη την ώρα. Το μέγεθος είναι τρομακτικό μόνο για να το σκέφτεσαι. Αυτή η σκόνη λοιπόν, σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορεί να έρχεται με τα ρεύματα του αέρα, όπως άλλωστε το διαβεβαιώνει αυτό και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν είναι σε καμία περίπτωση σε απόσταση ασφαλείας από την περιοχή όπου θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες.
Όπως ξέρουμε, μια ιδιαιτερότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ότι μεταφέρεται πολύ εύκολα από τον άνεμο, ακόμα και σε περιοχές οι οποίες είναι σχετικά μακριά από την περιοχή όπου υπάρχει η πηγή. Δεν γνωρίζουμε αν τα επίπεδα της Θεσσαλονίκης θα επηρεαστούν σε επεισοδιακή βάση, αλλά είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα υπάρχει μια άνοδος του περιφερειακού υποβάθρου, το οποίο θα επηρεάσει και την σωματιδιακή ρύπανση της Θεσσαλονίκης. Η καταστροφή θα είναι και καταστροφή της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και υπάρχουν αρκετοί δήμοι του συγκροτήματος που έχουν ήδη εκφραστεί υπέρ του αγώνα. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι το μετάλλευμα το οποίο θα εξορίσετε θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάποια βαρέα μέταλλα, όπως είναι το αρσενικό και ο μόλιβδος. Οι ιστορικές μετρήσεις που έχουμε για την περιοχή δείχνουν ότι τα επίπεδα ιδιαίτερα του αρσενικού είναι πολύ υψηλά και κατά τόπους ξεπερνούν μέχρι και 100 φορές τις τιμές οι οποίες έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρουσιάζονται κοντά στις περιοχές όπου αναπτύσσονται οι μεταλλευτικές δραστηριότητες, αλλά επίσης είναι πολύ υψηλά τα επίπεδα και σε άλλες περιοχές, κυρίως λόγω της μεταφοράς των βαρέων μετάλλων από τον άνεμο. Τώρα είναι στην αρχή, τώρα είναι αναστρέψιμες μέχρι στιγμής οι ζημιές που κάνουν. Αν φύγουν θα τα βολέψουμε, εμείς θα πέσουμε όλα, εδώ ο κόσμος θα τα αναδασώσει, αλλά αν συνεχίσουν και αρχίσουν και λειτουργούν το ρηχείο, τότε πρέπει να φύγουμε εμείς. Και τώρα, αντιάμω. Και ήταν ένα αίτημα των κατοίκων, το οποίο είχε απευθυνθεί πριν από εμείς αναλάβαμε το 2010, είχε απευθυνθεί νωρίτερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο μας ζήτησε η ίδια η Βρυτανία να ασχοληθούμε. Κάναμε μια επιτροπή, ασχολήθηκε με το θέμα, καταλήξαμε στη γνωστή αντίθετη θέση. Να πω εδώ, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος δεν είναι μέρος κάποιας διαδικασίας τυπικής. Η προσπάθεια ήταν τελείως άμυστη. Ακόμα και όταν πήγαμε τις επισκέψεις που κάναμε στην περιοχή, πληρώσαμε από τη τσέπη μας τη βενζίνη. Και όταν είδαμε ότι τα πράγματα είναι άσχημα για την περιοχή, θεωρήσαμε και καθήκον μας να το πούμε δημοσίως. Δυστυχώς δεν έχει πάρει απόφαση ο Μεγάλος Δήμος της Θεσσαλονίκης, έτσι. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος μάλλον δεν το ξέρει το θέμα και η στάση του είναι μάλλον αμφιλεγόμενη, θα έλεγα. Γιατί ενώ κουβεντιάστηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ εκφράστηκαν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο ίδιος ο Δήμαρχος, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι μπλοκάρει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, με την δημοκρατικότητα που τον διακατέχει ως γνωστόν. Φαίνεται ότι για ορισμένους ανθρώπους η ευαισθησία είναι επιλεκτική και η οικολογία. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο δηλαδή οι αρκούδες και καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι και οι άνθρωποι έχουν αξία. Οι άμεσες επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζονται βέβαια με την υγεία των κατοίκων, η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί. Περιμένουμε να υπάρξει παραβίαση των ορίων τα οποία έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της υγείας και ως εκ τούτου θα υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων από την αύξηση της σωματιδιακής ρύπανσης. Mi fa soffrire la mia vita qua, ma ora finisce questa. Η Επιτροπή της Θεσσαλονίκης έκανε δύο μεγάλα συλλαλητήρια. Το πρώτο συλλαλητήριο που έγινε το Νοέμβρη του 2012
περίπου είχαμε 7.000 κόσμο. Εσείς που τώρα κοιτάτε την πορεία, ελάτε να παλέψουμε μαζί την εταιρεία. Veramente il primo momento che la nostra questione esce fuori, no? Esce fuori e viene ripresa da media internazionali. Il 21 di ottobre, dove si è organizzata una grossa manifestazione. Nessuno credeva che la polizia avrebbe caricato quel giorno perché appunto la composizione dei manifestanti era di tutto lo spettro, insomma, di età. Comincia una carica che nessuno aveva mai visto per quanto riguarda il cronistoria dei scontri e tafferugli in Grecia. Per 7 chilometri, insomma, di strada la polizia non si è fermata, non ha dato tregua. Hanno cominciato a sparare all'altezza d'uomo, a sparare sulle macchine, rompere, insomma, con i lacrimogeni, insomma, rompere i finestrini delle macchine, tirare lacrimogeni dentro le macchine, insomma, acchiappare chiunque trovavano davanti, malmenare gente, no? Una signora di 60 anni così gli hanno rotto la gamba, insomma, mentre l'avevano arrestata. Un signore di 70 anni rotta la macchina, il finestrino della macchina, insomma, l'hanno acchiappato da dentro, gli hanno dato delle accuse, insomma. C'è una delle persone, insomma, che ci ha pure tentato omicidio, insomma, no? E quindi comincia tutta un'altra storia, no? Mentre fino a quel momento avevamo visto la polizia che cercava di respingere, quel giorno veramente ha caricato in una maniera assai brutale e la storia è finita con 14 arresti, insomma, quel giorno, no? Νιώθω πια έτσι πολύ δυσκολεμένα εδώ πέρα. Πού να τα βάλεις και με το κράτος και με τις αστυνομίες και με τους εισαγγελείς. Τι να κάνουμε, τι να γίνουμε εμείς, Σούπερμαν να γίνουμε, τι να κάνουμε να πούμε. Και με αυτή τη βαρβαρότητα και τώρα σε αυτή την ηλικία να χτυπιόμαστε, να μας ρίχνουν τα μάτια συνέχεια δακρυγόνα, να μας πλωμώνουν στα τέτοια, μας χτυπάνε. Εγώ με χτύπησαν μια φορά την πρώτη διαδήλωση, έφαγα το ξύλο εγώ της χρονιάς. Έτσι οι poliziotti su di me battevano. Πήγα μπροστά εγώ, ας το πούμε, avanti il fronte. Io voglio andare alla mia casa. Sconfiggere la resistenza a Megali Panagia significa aprire la miniera. Και ήταν αμέσως μετά τα επεισόδια που έγιναν στην Ιερισσό με τα μάτια, τα χημικά στα σχολεία, τις προσαγωγές.
Τα σπίτια που ερεύνησαν οι αστυνομικοί αποκλείστηκαν από ισχυρή δύναμη των ΕΚΑΜ, προκαλώντας την αντίδραση των συγκεντρωμένων. Απ' τα σπίτια μας, ρε! Πας στα μπαλκόνια, πας στις βεράντες, παντού βαρούσα, μέσα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, σπάσα τα τζάμια, πήγαινε καπνός μέσα στα παιδιά, εδώ γίνονταν ο χαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ αντέχουμε και αντέξαμε και θα αντέξουμε κι άλλο. Είναι φιλόξενος ο κόσμος και πολύ αγαπητός, αλλά η αστυνομία μας έχει αγρέψει. Εγώ έτρεχα μέσα εκεί και να με ρίχνουν τα δακρυγόνα μπροστά στα πόδια μου και να μην ξέρω πού να πάω. Τα μάτια μου, ο στόμας μου, τα χάσα. Η αστυνομία δήλωσε, ο διοικητής της αστυνομίας, ότι δεν ρίξαν ούτε ένα. Μάσαμε 4 τσοβάλια από τις μαύρες σακούλες μόνο μέσα από το σχολείο. Με τα δακρυγόνα από το σχολείο. Μόνο από το σχολείο. Δεν πιστεύουν το χωριό, λέει. Πιστεύουν την αστυνομία. Μας έχουν τυλίξει ένα χαρτί σαν είδος δολοφόνη. Εθνική! Ο κόσμος ερχόταν, είχαν σταματήσει τη συγκοινωνία από τη Μαρτίου, για να φανταστείτε, και ο κόσμος ερχόταν με τα πόδια για να συμπαρασταθεί στον αγώνα μας. Dopo le storie degli arresti, c'è stata una delle manifestazioni più grosse, insomma, che ci sono state a Salonico negli ultimi 30 anni. E la nostra forza è in qualche modo questa. Noi puntiamo, come dire, insomma, alla espressione di solidarietà degli altri. Non è una cosa da poco, non la puoi gestire da solo, cioè l'isolamento è una cosa velenosa, deleteria. Θα γίνει πανικός, να φύγει τώρα ελληνικός Χριστός. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός, να φύγει τώρα ελληνικός Χριστός. Θέλουμε στα δάση, τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Πάρτε το κιάνιο και φύγετε από εδώ. Νομίζω ότι το πολίτευμα σήμερα είναι κατ' επίφαση δημοκρατία. Κατ' επίφαση δημοκρατία, έτσι. Δεν είναι το πρώτο βέβαια, υπάρχουν παγκόσμια πολλά τέτοια πολιτεύματα, αλλά δυστυχώς εδώ εμείς έχουμε και μία οδυνηρή πρωτιά, γιατί υποτίθεται ότι εμείς την δημιουργήσαμε τη δημοκρατία, αλλά φαίνεται ότι η δημοκρατία στη χώρα δεν δουλεύει καθόλου καλά. Ίσως είναι, κάπου διάβασα ένα σλόγγαν ότι η δημοκρατία είναι το μόνο προϊόν εξαγωγής που δουλεύει καλά στο εξωτερικό, αλλά δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μας φέρνουν σε δύσκολη θέση, δηλαδή να αντιδράσουμε και βία και terribile. Και όταν αρχίζει πόλεμος πρέπει να γίνεις και εσύ βάρβαρος, αλλιώς θα σε καταστρέψουν. Dove febbraio abbiamo questo gesto, no? Mai rivendicato da qualcuno, insomma, che ne so, comunque l'incendio del cantiere, no? Subentra il fattore, insomma, dell'associazione a delinquere, non hanno dato, insomma, di stampo terrorista eccetera, rimane sempre la cosa però di articoli speciali, insomma, che riguardano appunto la legge anticrimine, antiterrorismo, anticriminalità organizzata, insomma, no? Lì comincia tutta una cosa che non ha precedenti nella repressione, insomma, che ne so, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, insomma, no? Si comincia con i prelievi di DNA, senza nessun tipo di ordine da parte del pubblico ministero. Ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή πόσος κόσμος βρίσκεται κάθε μέρα στα δικαστήρια, σε προσαγωγές, σε εξετάσεις DNA. Ζούμε μια εποχή δηλαδή που ούτε στα όνειρά μας μπορούσαμε να το σκεφτούμε ότι θα έρθουν για την Ελλάδα τέτοιες εποχές κατάλυσης της δημοκρατικής νομιμότητας. Να σε αναγκάζουν να φύγεις, να σε ρημάζουν τον τόπο. Αυτά έχει ο δυτικός πολιτισμός όμως, είναι τόσο κοντόφθαλμος
πάει πια εκεί η κριτική και η ανάλυση, ας πούμε. Για το οικονομικό όφελος, ας πούμε, δεν διστάζουν αυτοί για να αυξήσουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες ή ξέρω οι εταιρείες να εμφανίσουν κέρδη. Καταστρέφουν ένα τόπο, καταστρέφουν και ζωές, καταστρέφουν και περιβάλλον και τι να πω, δεν ξέρω. Sono maledetto, non sono benedetto, non sono fortunato. È successo, mi pare, il 17 di febbraio l'incendio, no? Dal 18 in poi 150 persone ferme, delle quali, che ne so, dalle 80 è stato fatto il prelievo di DNA. Non lo possono fare, è contro la legge quello che fanno, però lo fanno. Το Συμβούλιο Επικρατείας, και λυπάμαι που το λέω, γιατί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μου απέρριψε τις προσφυγές των κατοίκων. Διάβασα την απόφαση, δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν με έπεισε καθόλου. Η ανάπτυξη του μεταλλίου χρυσού στις Κουριές θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού θα αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα της περιοχής. Αυτό σχετίζεται με ένα συνδυασμό γεγονότων, τα οποία οφείλονται στο σχεδιασμό του έργου. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για μια τεράστια επέμβαση στη φύση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι θα εξορίσσονται περίπου 11 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος το χρόνο, ενώ ταυτόχρονα έχει επιλεγεί και η μέθοδος της ανοιχτής επιφανειακής εξόρυξης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο πρόκειται να δημιουργήσει πολύ έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η απάντηση ήταν ότι κάπου κρατούσε μια επιφύλαξη στην απόφαση ότι δεν είμαστε ειδικοί, άρα ακούμε τη γνώμη των ειδικών. Και αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου υπάρχει διαφωνία, δεχόμαστε τα γραφόμενα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή ήταν η απάντηση. Δεν μπήκε ουσιαστικά επί της ουσίας για να κρίνει συγκριτικά, αλλά το να θεωρήσει ότι το ένα είναι θέσπατο και το άλλο είναι απορριπταίο, νομίζω ότι είναι λάθος. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίστηκε από την εταιρεία και κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τελικά εγκρίθηκε, παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη εικόνα της κατάστασης με σαφώς υποεκτιμημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, είναι εμφανές ότι αυτές οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και το γεγονός αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε απόρριψη της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το περιεχόμενο των δυτικών τελικά, να πω. Είναι οντολογικό, δηλαδή είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Ναι, una follia che succede. Quando sono venuti hanno preso la gente di Megali Panagia per dire qui dove ci troviamo, era circondato insomma dai corpi speciali. Είναι αδιφάγος ο καπιταλισμός, τρώει και τον εαυτό του τελικά. Δηλαδή αφού έφαγαν στον τρίτο κόσμο η Τέρτσο Μόντο, έρχονται και στο Σεκόντο ή Πρίμο Μόντο να φάνε. Είναι αδυσόπιτος, τρώει και τον εαυτό του. Γιατί εδώ η Χαλκιδική στον καταμερισμό είναι για τουρισμό. Θέλουν να έρχονται οι Γερμανοί εργάτες να ξεκουράζονται η Χαλκίδικα. Και όμως τον καταστρέφουν. Δηλαδή αυτό είναι... αντιβαίνει και σε αυτούς τους δικούς τους τις νόρμες και τους νόμους. Δηλαδή κατέστρεψε ένα δάσος το οποίο έχει σημαντική αξία. Υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των ειδικών αν πρόκειται για αρχαίγωνο δάσος ή όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι αν αυτό το δάσος έχει αισθητική αξία ή όχι. Και έχει αισθητική αξία και έχει και αξία από την άποψη της υδραυλικής συμπεριφοράς. Γιατί με την αποψήλωση ευνοείται ακόμα περισσότερο επιφανειακή απορροή. Μειώνεται ακόμα περισσότερο ότι θα κατεισδύει στα υπόγεια νερά. Και αυξάνονται και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να παρασύρει πράγματα τα οποία έχουν αποτεθεί στα φράγματα πίσω από αυτά τα φράγματα και να φύγουν κάτω και να έχουμε πρόβλημα και με το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι προτινόμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες θα δημιουργήσουν πολύ σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα στην περιοχή, μια και θα δημιουργήσουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων και επίσης και βαρέων μετάλλων, κατά κύριο λόγο αρσενικού και μολύβδου. Γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πηγή αιωρουμένων σωματιδίων, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, θα πρέπει να πούμε ότι οι εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων
θα είναι συγκρίσιμες, ίσως και μεγαλύτερες, από το σύνολο των εκπομπών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από όλες τις μεταφορές. Τα γεωταχή, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα δίκυκλα και ούτω καθεξής. Για να πάρουμε μια ιδέα για το τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης, μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ συχνές παραβιάσεις των ορίων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. zona non militarizzata nei termini di Val di Susa, insomma, no? La presenza continuativa e fisica e continuativa della polizia c'è da febbraio di quest'anno. Quello che passa sui media ufficiali è tutto il contrario, insomma, no? I facinorossi contro un'attività che con prospettive, insomma, di posti di lavoro, di sviluppo. Abbiamo detto che siamo vicini da tanti punti di vista, no? Δεν θα πέσει τίποτα. Το λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θα πέσει τίποτα. Τότε το φοράω για να πέσουμε γρήγορα. Χωρίς αυτή τη συμπαράσταση του κόσμου, νομίζω ότι ένας μικρός τόπος σαν το δικό μας δεν θα μπορούσε να αντέξει, αλλά η συμπαράσταση που νιώθουμε είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα νικήσουμε και πολλοί από αυτούς που τώρα κάνουν τους μεσίτες δεν θα έχουν που να κρύψουν το κεφάλι τους. Από την ντροπή και μόνο. Είμαστε μαζί σας, ας είναι η φωνή μας, η δύναμη σας. Τρέξτε, 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 τρέξτε. Σιγά! Σιγά! Λοιπόν, βγαίνουμε. Μέσα, θα μας πιάσουν, ρε. Un mondo ideale, un mondo con l'amore, con... dove... Να σας ευχαριστήσω που ασχολείστε με το θέμα. Για μένα είναι σοβαρό θέμα για την πόλη, για την περιοχή. Να μην ξεχάσουμε ότι εκείνη η πατρίδα του Αριστοτέλη, στα Στάγερα, θα έχει και την φυσική ομορφιά και την ιστορία για να έχει μια άλλη ανάπτυξη η περιοχή.
emergere di questa nuova sinistra di Siriza dopo le elezioni dell'estate scorsa, del 2012, ha frenato la spontaneità. Questo, diciamo, è la cosa più pericolosa per quanto riguarda l'evoluzione di questa lotta qua. L'unica cosa che interessa alla fine i politici, una volta eletti, no, è la loro rielezione, in sostanza. E purtroppo noi viviamo questo momento, viviamo questa storia qua, ma con dei gesti di ricatto proprio, no? Nei confronti nostri, che se non partecipiamo alle elezioni saremo i responsabili di questa storia qua. E nel frattempo, no, l'unica cosa che c'è da fare è organizzarci per le elezioni. La lotta, per dire, può aspettare, tanto non è che hanno creato grossi danni in montagna, no? E invece, insomma, che ne so, quello che sta succedendo sulla montagna è una cosa gravissima, no? Si comincia a parlare di cose non reversibili. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκεί. Αν πάμε σε εκεί θα παίζεται κανεί. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Ήταν χτες να πάμε Σταυρό και δεν πήγαμε γιατί μας είχαν μπλόκο. Είχαν συλλαλητήριο χτες. Μέχρι που να φύγει η κητηρία. Όχι, μόνο αυτή η φιλετισμή. Μπορεί να μας πάρει και άλλα παιδιά μέσα. Είναι, οι δασολόγοι εδώ που μας λένε είναι από τα πιο υγιή, ίσως είναι, λέει, το πιο υγιές δάσος στην Ελλάδα, αυτό το δικό μας. Δεν έχει τόσο μεγάλα δέντρα όσο έχει αλλού, αλλά είναι τόσο πυκνό, τόσο υγιές. Και όμως σε αυτή την καρδιά του δάσους, αυτού του καταστρέφουν, να πούμε. Δεν ξέρω, είναι ιεροσυλία αυτό πια. Αυτό αγγίζει τα όρια της αρχαίας τραγωδίας και να δούμε πώς θα υπάρξει κάθαρση. Δεν ξέρω, πρέπει να θυσιαστεί κανένας, un sacrificio, να χυθεί αίμα, σάγκουε. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα.